आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे टीनो ढिलो आंटी को। टीनो आंटी आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी की सारी संगत को नमस्कार, गुरु जी के चरणों में नमस्कार। तुसी मेरा सत्संग वैसे सुनिया ही होना पहला, पर ये जो दास्ताने सफर गुरु जी के नाल है, ये कदे पुरानी नहीं हुंदी, ये हमेशा नवी रहंदी है और हमेशा गहराई विच जांदी है। जिन्नी वारी असी सुनते हैं उन्नी वारी असी गहरे इहदे विच जाने हैं। सानू गुरु जी ने यो जर्नी विद गुरु जी बड़ी इंडिविजुअल जर्नी हुंदी है, ये बड़ी एक कस्टमाइज्ड जर्नी हुंदी है। मैं कहनी आई ऑलवेज से इट्स अ बिस्पोक जर्नी, बिकॉज गुरु जी दा कोई सेट रूल्स नहीं सी। तुसी कई बारी संगत तो सुनिया होना कि गुरु जी अमृत वेला नहीं कहंदे सी, गुरु जी ये नहीं सी कहंदे, गुरु जी वो नहीं सी कहंदे, पर गुरु जी हमेशा थोड़े लिए थोड़ी जर्नी बनांदे सी। किसी लिए कोई सेट रूल्स नहीं सीगे। जे थानू अमृत वेला नहीं किया, हो सकता किसी नू क्या होवे। जे थानू उन्होंने कोई शब्द पढ़न नू नहीं किया, तो हो सकता किसी होर नू क्या होवे। एंड दैट इज द रीजन ही इज गॉड, बिकॉज परमात्मा वो इसे करके है क्योंकि उन्होंने कोई एक सेट रूल रखा नहीं है किसी वास्ते। उन्होंने पता जेड़ा अमृत वेला करन दे काबिल हैगा, उन्होंने अमृत वेला बख्शिया। उन्होंने जेड़ा नॉन वेजिटेरियन तो एब्सटेन कर सकता है, उन्होंने कह दिता उन्होंने कि तू वेजिटेरियन हो जा, पर जेड़ा नहीं कर सकता उन्होंने कदे मना नहीं किया। So this is the beauty of following Guruji's path, that he had no one set rule for anybody. And that is the reason he's Almighty God. He's the sovereign master of the world. मैं अपनी जर्नी गुरु जी दे नाल मेरा दास्ताने सफर कई बारी मैं बैठ के जदों सोचती हाँ, मैनू लगता है कि सानू पहला असी जदों इस जन्म विच आउंदे हां, असी आदमी बन के आने हां, जिहड़ा साडा ज़ाहरी वजूद है एक आदम दा। फिर गुरु जी सानू इंसान बनांदे हैं। आदमी सिर्फ साडा ज़ाहरी वजूद है और इंसान साडा अखलीकी वजूद है, जिहदे विच सानू मॉरल्स, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स सिखाए जाते हैं। उस तो बाद इंसान तो बाद थानू गुरु जी जदों तुसी इंसान बन जाते हो, उदों गुरु जी थानू सत्संग दे समुंदर विच उतारते हैं, अपनी संगत बनाते हैं। और जदों वो अपनी संगत बनाते हैं, उस समुंदर विच उतारते हैं, वो कहते हैं हमेशा कि जेड़े डुब रहे हैं उन्हां दे हाथ फड़ लो, ते जे तुहाडे तो कोई बेहतर तैरना जानता है तां ओदा हाथ फड़ के तुसी ऊपर नूं निकल जाओ। So it's a very long and a deep spiritual journey. I think there's a quote by Ramdas that says, we are all walking each other home. Actually, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟੋਰੀ, ਇਟ ਕੀਪਸ ਚੇਂਜਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ,
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਿੱਪੀਆਂ ਹਾਂ ਪੈਰ ਭਿਉਂ ਕੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ really Guru Ji the essence of what he made us or what he wants out of us or what this journey is all about, you will only get the essence of it ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਐम्पायर स्टेट ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਤਰਬੀਅਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਬਾਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਐਜ਼ ਯੂ ਗਰੋਇੰਗ ਅਪ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ I was born into a household ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੋਰਮਲ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਾਧਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡਮਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧੂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। I got married really early in my life. I was married at the age of 20. By 23 years, I had had both my children. After having both my children, मेरी जिंदगी बड़ी ही पुरसुकून, पुरलुत्फ सी, पुरसुकून नहीं सी। इन्ना जिंदगी ने मैनू अच्छाई दिती, a good home, a good husband, good family, beautiful children, बहुत आनंद हर तरह दा दुनियावी तौर ते। But there was something that was always missing in my life. Because मैनू हमेशा ये लगता सी कि जे मेरे कोल सब कुछ है, फिर मैनू सुकून क्यों नहीं है? There was a lot of fear. There was also a lot of discontentment, despite the fact कि मेरे कोल परमात्मा ने मैनू सब कुछ दिता होया सी. God had been very kind to me. So I knew that ये जेड़ा material world है, ये मैनू satisfy नहीं कर सकता, मैनू रूहानी तस्कीन नहीं दे सकता। ये तो मैनू पक्का पता सी, पर रास्ता की सी ये मैनू नहीं पता सी। मैं बुक्स पढ़नियां शुरू कर दित्तियां, बहुत deep spiritual books. It started with one book, Osho's book, Autobiography of a Spiritually Incorrect Saint. उत्थों शुरू हुई मेरी जर्नी, and after that it went on. बहुत सारियां किताबां पढ़ियां, पर किताबां दा रस्ता इहो जिहा हुंदा है, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਬਲ ਪੂਸਿਆਂ 'ਚ, like Guru Ji would say, ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। You don't find a direct path. You don't find the path. You don't know what's the path. There's only darkness. और जिंदगी ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। And I remember at that point of time, I started meditating, and I would meditate for hours on end. कोई रास्ता नजर नहीं सी आंदा। फकीरी इस हद तक हो गई सी कि मैं
ਜਿਹੜੇ ਐਵਰੀਡੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਪਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। 4 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਲੈਕ ਟਰੈਕ ਪੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਾਲ ਬਲੈਕ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ। I lost a lot of weight because ਮੈਂ constantly ਮਨ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। It got to a point that I was literally in a state ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। At that point of time, I decided that I need a guru in my life after reading Paramahansa Yogananda's books. ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇजेस ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਨ, they came over to our house for dinner ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਾਸਤਾਨੇ ਸਫ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਐਸੈਂਸ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨਿੱਘਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੜਫ ਉੱਠੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਕਾਜ਼ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਿਰਾਕੁਲਸ ਜਰਨੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। But this Sangat of Guruji is a very deeply spiritual person. And when she spoke with me, रूह तक ने गाया, and I decided to go and visit Guruji. And incidentally or coincidentally or by Guruji's grace, I would say, Guruji कहंदे हुंदे सी कि coincident कुछ नहीं हुंदा। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇजेस ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ। that time is ordained, it's destined. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੌਕੇ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਸ਼ਮੇ ਕਰਮ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। According to that, he will invite you at the right time to come and be his disciple. And that is what happened to me. Even though he sent me so many messages through so many other people, even my husband, I did not go, but it had to come through this particular Sangat. And next day Thursday ਸੀਗਾ and ਮੇਰੇ husband ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ I went with him and I remember that day distinctly. It was night time, around 9 o'clock ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ empire state ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ U-turn ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। I remember that incident, that moment, that time. It's as if it's frozen in time, that moment. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੈ, but I had not thought that he could be anything more than that. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੂੰਗੀ। Even though I went with full surrender,
पर मेरी रूह इस चीज नू नहीं मानदी सी कि मैं किसी इंसान नू मत्था टेकां. So as soon as I walked into Empire Estate, मैं right turn कीती है और right turn करदियां सार when I looked at Guruji, मेरी एक निगाह Guruji दे उत्ते पई. I really, I मतलब वो moment मैनू इस तरह याद है कि time just stopped. सब कुछ एकदम रुक गया, धड़कना रुक गईयां, सब कुछ रुक गया और इन्नी फुर्सत नहीं मिली अपने दिमाग दे विच सोचण दी कि मैं सजदा करां कि मैं ना करां. बस अपने पलकां नाल भी सजदा हो रहा सी, बॉडी नाल भी सजदा हो रहा सी, मत्थे नाल भी सजदा हो रहा सी. इदां लगदा सी कि थोड़े रोम रोम विचों सजदे टपकदे पए हैं. And I was crying like a little child. ਲੂ ਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੂ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ absorb ਹੋ ਗਿਆ. And you felt so fulfilled with his love, so fulfilled. I remember there's a poet called Hafiz. So I remember having read his poem. ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ there are many great wells in the heart. Some are filled by a good rain and some are not. So ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਜਰਨੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ there were too many wells in my soul, too many nooks and too many crannies. ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਰਨੀ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੋਟ ਹੋਲਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, his love fills those up. All those wells in your body, the crevices, the nooks, the crannies, the cracks, ਜਿਹੜੇ unfulfilled ਹੁੰਦੇ ਆ, that need healing, that need the balm. Guruji's presence, his love fills you up. And his love is so fulfilling कि उस time ते तुसी उस अपने आप नू समा नहीं सकते. गुरुजी दा जिहड़ा नूर सी वो इस हद तक थानू it was riveting. You just don't know how to absorb that energy when you would be in Guruji's presence. All you could do was just cry or silently just try and absorb as much as you can. And I remember मैं Guruji de कदमां च, Guruji de चरनां च लेटी हुई, दंडवत प्रणाम करके और मैं रोई जावां और गुरु जी माड़ा जिहा अपना पैर हिला के मैनू कहंदे पहलां आउंदी नहीं सी, हुण आई है तो रोई जांदी है. And I just picked up my head, collected myself and went and stood in a corner, Guruji the right wali side. And Guruji let me stand over there. He gave me my 5 minutes to stand there and cry. और मैं हमेशा कहनी है कि गुरु सुच्चियां करता है. सब तो पहला जदों असीं उन्हां कोल जांदे हां सानू सुच्चियां करदे हैं और जद ਜਿਹੜੇ अथरू ਹੁੰਦੇ हैं सानू सुच्चियां करते हैं. ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ all that we need to get rid of, the soul needs to get rid of, we are rid of that in that moment. And then I remember Guruji saying, ਚੱਠਿਆਂ ਦੀ ਧੀ ਪੇਵੇ ਤੋਂ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਲੱਗਦੀ ਕੁਵਾਰੀ ਕੁੜੀ.
moment, you know, the thing about ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ somehow. It would always take you some time to register. ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. Sometimes it would even take you half an hour to register ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ. ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, it would come like a little voice note of Guru Ji in your ears again. And this thing, you know, I could not have a grasp of at that point of time. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇੰਨੀ mindfulness ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ time ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ this is what happens. ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ instantly ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ time ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ. But when I step back from him and I take my time, ਫਿਰ 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਚ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਚ, sometimes even an hour, sometimes even more, it would come back as a voice note and you could hear him very clearly saying those words. And I'm really, like, today at this point of time when I think about it, I just go, wow, I really didn't think about it all these years. But actually majority of the time Guru Ji ਇੰਨੀ ਕਾਲੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਗਏ ਹੈ, unless it was a single word or something. So and then after that he told me about my family in Pakistan, where we are from, and ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, and my great grandfather and my great grandfather, ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਹੈਰਾਨ ਕਿ how does Guru Ji even know these things? ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ. But these things, nobody could tell him. I did not know my great grandfather. ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, you would not put two and two together. ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ. He would not let you think beyond that. So at that time ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ. Or he knows so much about my past. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ. His energy used to be so powerful that it would just completely absorb you. ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚ ਇੰਨੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ. You would be reveling. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਖੋ ਬੈਠਦੇ ਥੇ. That is how it used to be. And that is what exactly happened to me in that moment, ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਲੰਗਰ ਕਰਨ ਨੂੰ. ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਕੀਤਾ. ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ. ਸਤ ਵਚਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੰਗਰ ਕਰਕੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਪੀਣ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ. ਗੱਡੀਆਂ ਲਗਵਾਈਆਂ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ, handful of ਸੰਗਤ was left. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ. I think there was a JW over there. I can't remember. It was a 5-star. We went there for coffee. And I distinctly remember ਕਿ when ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਡੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ.
और मैं इन्नी हैरान सी कि यू नो पीपल लाइक रैंडम पीपल आके गुरु जी ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਬਲਿਕਲੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ हैं. We went into the coffee shop, ਅਸੀਂ coffee ਪੀਤੀ. Coffee ਪੀ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ was sitting at the head of the table. I was sitting on the first seat. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ left ਵਾਲੀ seat ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ. And Guruji was at the head of the table. And you know, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਜੈਮਰਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ. all your ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਥਾਟਸ, all your thoughts are worth nothing. There is only total blank canvas. ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪਾਸਟ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ, ਐਨੀ ਥਾਟ ਅਬਾਊਟ ਗੁਰੂ ਜੀ, not about ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ you're frozen in the moment. It's like ਕਿ radar ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੈਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, that kind of an equipment has been used, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ. So that is what happened. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪੀਣ ਗਏ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ. What are you going through? Another thing that most Sangat will tell you about Guruji's presence is ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ uplifting ਔਰ floaty feeling ਹੁੰਦੀ ਸੀ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ. That was my situation at the coffee shop. ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਪ 'ਚ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ. ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੁਝ ਡੀਟੇਲ, ਐਨੀ ਡੀਟੇਲ, ਪਰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ. ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਯਾਦ ਵੀ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ. So after having ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪੀਤੀ, ਕਾਫੀ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਗਏ. ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕੀਤਾ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮੀ ਜੀ ਐਂਡ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ. ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਓ. We went to General Mohan Singh's house. ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ went and sat in the bedroom. ਬੈੱਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, and ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ. So Sangat ji, I'm going to tell you about the deeper aspects of my meeting with Guru ji. ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ the blessing, the miracle of this satsang ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ, but I will tell you ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ and how it affected me. So I sat in Guruji's charan. My husband was there. Guruji ne mama ji nu kiha ki tusi ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ drink ਦਿਓ. My husband had been visiting Guruji since he was very young. So Guruji ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਿੰਕ ਦਿਓ, ਔਰ ਉਹ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਰਿੰਕਸ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ. ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਸ ਸਿਟਿੰਗ ਵਿਦ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਘ. ਸੋ ਆਈ ਪਿਕਡ ਅਪ ਹਿਸ ਜੁੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ,
और मैं खुशबू लई। खुशबू थानू पता ही है गुरु जी दी संगत जी, इट वाज लाइक 1,000 bottles ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ। and never, you can never forget that distinct fragrance। ਉਹ ਇੰਨੀ distinct ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, that is in ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ for 2 seconds। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੋੜੇ ਜਦੋਂ ਸੁੰਘੇ, ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਰੱਖੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, it goes into a state of silence। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਇਮੋਸ਼ਨਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਆਫ ਸਾਇਲੈਂਸ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਚੁੱਪ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਮ ਸੰਗਤ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, he made me, he picked up his shirt and he said ki smell my navel। and I took a whiff, मैं खुशबू मैं सूंघ गया उत्थे। and it's very hard to explain संगत जी, but ਇਉਂ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਾ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੁਛ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 10 ਦੁਆਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਮੈਨੂੰ। and he said, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੋਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਟਾਈਮ, ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਜੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਸਤਸੰਗ। ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਹੈ that he will make you remember the things that are relevant to your life at that point of time। ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੀ ਕੁ ਦੇਰ 'ਚ ਹੀ ਯਾਦ ਆਏਗੀ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਏਗੀ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪੋਸਚਰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈੱਡ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਸਵੇਰੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ 5 ਵਜੇ, 4-5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਰੀਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਹੇਜ਼ੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮ। That was really a state of ਬੇਗਮਪੁਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੀ ਨਾ ਸੁੱਖ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਕੂਨ ਸੀ। ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। And there was absolute silence from him, and absolutely silent was I. ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਚੁੱਪ ਸੀ, and yet telepathically ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮਨਾ, the Lord of the universe was sitting with you for the night, contemplating your life. ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਾਲੀ, ਦੋ ਜਹਾਨ ਦਾ ਵਾਲੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੋਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਰਨਾਹਟ ਛਿੜਦੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਾ ਕਰੋ। How did he have the time to spend that whole night sitting quietly with me? ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਖੋਲਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਦੇਖਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦਾ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। I can't begin to contemplate or figure out in my head ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਖੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। He is far beyond our comprehension. ਉਹ like I said, he is the Lord of the universe. Nobody can say what he does. And sometimes that's the reason, you know, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। Nobody really knows what Guru Ji was doing. ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, it was a non-Sangat day and ਅਸੀਂ ਬਿਰਲਾ ਆਂਟੀ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ took us to Birla Auntie's house. We were only a handful of Sangat. And I remember ਅਸੀਂ ਘੰਟੀ ਮਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਆਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਡ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕਾਰ ਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਐਂਡ ਦੈਨ I don't know how it happened ਕਿ ਸਡਨਲੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੀ। Now, if you ask me to explain it to you that how did that happen, I can't. I just think that it happened in another realm. ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸੇ dimension ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, because ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਗਤ 2 ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ would make you go through it, you would not know। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਔਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਸਮਝਣਾ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀ ਕਿ ਹੁਣੇ ਇਸ ਮੋਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸਡਨਲੀ ਹਾਊ were you teleported from that room to this room। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੀਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ was lying on the bed and ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ was not very well that day। ਬੜੇ ਔਖੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਦੇ ਉੱਠਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖੂਬ ਆਪਣੇ ਡੂੰਘੇ ਡੂੰਘੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਹੀ ਸੀ, ਕੁੱਟ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਦੇ ਕੋਲ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। And I remember Birla aunty made a little rose drink for Guruji, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ I think ਦੁੱਧ ਸੀ। It was pink in color। I just know ਕਿ ਉਹ pink ਸੀ। She bought it for Guruji। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਪ ਪੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੈ ਤੂੰ ਵੀ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰੇਂਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਬਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕੱਟਿਆ ਉਸ ਦਿਨ। How uncomfortable was Guruji that day। I can't even begin to explain ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਮੋਮੈਂਟ ਆਫ ਕੰਫਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਉਸ ਮੋਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ। This whole satsang has come together literally in the last 4 weeks। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਫਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। And how? The moments that we spent with him, in Paramahansa Yogananda's books it says that 75 years ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਪੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ how benevolent were you। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਂਕਟਿਟੀ ਸਮਝੀ ਕਿੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸਮਝਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਜੇ ਏਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਜੇ ਏਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। I feel that ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਸੰਗ take 20 years to build। 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ।
कि एक्चुअली होया की सी उस मोमेंट विच। क्योंकि गुरु जी ने तो हमेशा पर्दा ही पा के रखा ना। I remember sometimes I think I was just so silly. I remember एक दिन गुरु जी ऐदा ही एम्पायर स्टेट विच संगत लगी, सारे विद्या हो गई संगत, ਅਸੀਂ थोड़े जे 4-5 जने रह गए। गुरु जी आके कापेट ते लेट गए एंड गुरु जी ने सेवा का मौका दिता। सो मैं गुरु जी नूं दबा रही सी और गुरु जी थोड़ी देर सीधे लेटे हुए सी, फिर गुरु जी ने थोड़ी जी साइड कर ली। गुरु जी कहन कदे इत्थे दबा दो, कदी इत्थे दबा दो, जिथे जिथे कही जा रही सी मैं दबाई जा रही सी। एंड गुरु जी मेरे दिमाग विच आया गुरु जी दी सेवा करते करते कि गुरु जी मैनू भी गुरु नानक दे दर्शन करा दियो। बिकॉज मैं गुरु जी कोल गई तो रूहानी तस्कीन लई सी ना। मन दे विच आया, एक सैकेंड दे विच गुरु जी पिछे मुड़ के देखिया मैनू, मैनू कहंदे तेनू गुरु नानक दे दर्शन होए हैं कदी? मैं क्या नहीं गुरु जी, नहीं भी नहीं क्या होया एक्चुअली, सिर्फ सिर हिलाया। और थोड़ी देर बाद मैं अपनी घड़ी वाल देखा, टाइम काफी हो गया सी, सवेर दे ऑलमोस्ट 4 बजन वाले सी। गुरु जी कहंदे की कहने टाइम बहुत हो गया, छुट्टी कर दी है। गुरु जी ने छुट्टी कर दी। असी घरों घरी चले गए। आई वाज स्टेइंग इन अ होटल एंड मैं जाके, मैनू चंगी तरह याद है, मैं अपने कन्ना चों अपने उतार रही सी ईयरिंग्स। मैनू इदां लग्या कि बड़ा ही पुरातन कीर्तन लग्या होया मेरे अंदर, दिमाग दे अंदर बज रहा। सो इट वाज इन माई हैड, पर ऐदा नहीं सी कि बड़ी दूर, मतलब बड़ी नजदीक बज रहा। इट वाज बड़ी दूर किते, बहुत मिठी मिठी आवाज आ रही है। और ਜਿਹੜੇ पुरातन रागी ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ आवाज। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਫੀਲਿੰਗ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਠਾਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, पर उस टाइम ते होन लग गई। मैनू, मैं कपड़े बदले, जाके बेड ते बैठी और मेरी अखां खुलियां ही सी कि मैनू अपने थर्ड आई पॉइंट ते, जिहड़ी थर्ड आई हुंदी है बिटवीन द आईब्राउज, इत्थे एक 6 पॉइंटेड डीप ब्लू इंडिगो कलर दा स्टार नजर आया। और उस स्टार दे विचों इट वाज एज इफ कि एक प्रोजेक्शन हुई है और मैनू गुरु जी ने गुरु नानक देव जी के दर्शन कराए। मैनू कोई एहसास नहीं इस टाइम दे विच, क्योंकि जदों गुरु जी ने मैनू कहा सी कि तेनू गुरु नानक दे दर्शन होए हैं, उस टाइम ते मैं गुरु जी नू इन्ना कहा कि गुरु जी जे दर्शन कराओगे अपने मन च क्या, तो किते डरा ना देना कि गुरु नानक देव जी मेरे सामने आ जान ते मैं डर जा। सो ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ 25-year-old man, ਦਸਤਾਰ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਦਸਤਾਰ और एक चरना है, एक कमंडल पिया है, पेड़ है। फिर गुरु जी ने सचखंड के दर्शन कराए। फिर गुरु जी ने होर दर्शन भी कराए जेड़े मैं कभी प्राइवेट सत्संग तो कदे कीता होना, पर रिकॉर्डेड सत्संग मैं नहीं कदे उन्हां बारे वड्डा सत्संग कीता, बिकॉज गुरु जी का हुक्म नहीं है।
And I went through that experience through the night. ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪੇਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਰਸਾ ਏਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇਟ ਵਾਸ ਏਕਿੰਗ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ was staying in the next rooms, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇੱਕ ਲੰਚ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ। I just told them that I'm sorry, I can't go because ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਬਹੁਤ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਿੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। They went for the lunch and in the evening, ਉਸ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੰਚ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਮੈਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਚਲੀ ਗਈ the shopping center। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਲੂਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਈ ਔਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ do you have appointment for a gold facial? ਲੇਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਰਾ ਲਓ। So I got a facial done. I thought I'll feel better with some, acupressure kind of massage. मैं वो दोपहरे फेशियल करा के उस तो बाद होटल गई। उस तो बाद गुरु जी ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਡਰਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਆਈਆਂ ਲੰਚ ਤੇ ਤੂੰ ਗੋਲਡ ਫੇਸ਼ੀਅਲ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੋ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ, even the inconsequential detail of your life he knows. But you know what is the biggest regret today? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਰਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। This is the biggest regret. That where was my sensibility? What was I even thinking? How could I not understand? Okay, I didn't understand logically that he was God, but somewhere it was registering inside me. किते ता register हो रहा सी ना, जिस तरह मेरी body, मेरा mind ਉਹਨਾਂ ਦੀ presence ਵਿੱਚ behave ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੇਰੀ body ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੋਚਿਆ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। And even today, when sometimes I sit and I sit back and I think, I was very fond of experiences in my meditation because मैं इतनी deeply meditate करती हुंदी सी कि मैनू बड़े experiences ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ the first thing he said to me ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹਜੇ ਬੱਚੇ ਪੜਾਉਣੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ 40 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। And because I used to meditate and I got so addicted to ਉਹ ਜਿਹੜੇ experiences ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, I would experience very deep music in my meditation. ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵਿਜ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਜ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਟ ਯੈਟ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਮੇਰੀ ਸੋਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਟੂ ਫੀਲ ਗੁੱਡ,
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ without being in a state of meditation कराए। ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ परमात्मा कर सकता है। And you know, every darshan, every experience, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਦਾਸਤਾਨੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। Even 20 years later, you will be able to say ਕਿ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। And secondly, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹਰ ਸਤਸੰਗ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ। Thirdly, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹਰ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। To make you a better person. There are many levels to our understanding of Guruji's satsangs and our journey with Guruji. ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਲੈਸਿੰਗਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਰੇਕਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਤੱਕ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੇ, or even the satsangs you hear, you will realize that the deeper meaning is so intense ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅੰਕਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, he did not like, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। Now, there's one level that I can hear it at, that okay, Guruji did not like this. But another thing is that Guruji sab kuch, he was a very practical Guru. Guruji ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ practical ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ। Guruji ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੋ, ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ। So every satsang with Guruji, every word that he spoke, it is a word of eternity. ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 1000 ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡੀਪਰ ਜਾਏਗੀ, the deeper our understanding of our experiences with Guruji, onna hi sadi understanding of other satsangs with Guruji. Like even a simple thing like that कि तुसी पुछना नहीं है मैनू, हर चीज उन्होंने प्रैक्टिकली सानू सिखाई, पर असी कदों समझे, असी तो यही समझे कि गुरु जी नू ये ठीक नहीं लगता कि गड्डी च बैठ के उन्हां नू पुछो, पर ओदा भी एक डीपर मीनिंग सी। जोशी अंकल दे किन्ने सारे सत्संग है जिहदे विच उन्हां ने दस्सिया कि ਉਹ ਸ਼ਗਨ ਡਰਾਈਵਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਗਰੇ ਮਗਰੇ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਲਈ, ਔਰ जोशी अंकल रात 9 बजे पहुंचे और शगन राती 12 बजे पहुंचा। What is Guruji telling you? Don't get ahead of yourself. जे मैं थानू कह रहा ना कि मेरे मगरे मगरे रहो, go at the pace, ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ थानू मैं एक पेस ਦਿੱਤੀ है, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। कल्याण हुक्म मनन च है, कल्याण छेती आउण च नहीं है।
ਕਲਿਆਣ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ। So now one thing is that Shagan reached late. It is a miracle. ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਇਹ miracle ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ just to make him understand. But there's a deep, very deep meaning ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੋ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਚੱਲੋ on the journey in this journey of life. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਛੇਤੀ, that's not going to happen. ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ he will teleport you from one place to another place. You won't even need to sit in the car. So this is who Guruji is. It is just so hard to say anything. ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡੀਪਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਡਸ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? How do you explain? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ would never say anything to anybody, very rarely. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਮੋਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਪਈ। ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। If he said something that had weight, that had meaning, that is what we have to understand. And if any of us feel today that we understand Guruji, nobody understands Guruji because he's God. He's a sovereign, almighty God. He's a master of the universe. How do you understand him? You can't understand him. You can't fathom him. You can't think कि Guruji इस तरह करदे सी या करनगे या कर सकते हैं। Guruji दे बहुत तरीके हैं bless करन दे। Guruji दे हर एक लिए different blessings हैं। Guruji दे हर एक लिए different instructions हैं। And that is the reason he's God. He's made 7 billion people who all look different. सब दे fingerprints, biometrics different हैं। उन्होंने बनाए हैं। So how can he make a same spiritual path for all of us? So there are no standing instructions I feel with Guruji. Guruji ने ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ instructions ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਬਸ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਾਂਗੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ।